اب اس کے بعد ہمارے اپنے پاس کچھ سوالات ہیں جو کل آئے ہوئے تھے اور بڑے اہم سوالات بھی ہیں سمجھیے. اس میں سے ایک سب سے اہم سوال سجدہ سہو کے تعلق سے آیا ہوا ہے. اور واقعی یہ ایک ایسی چیز کہ یوں سمجھ لیجئے کہ نماز یہ بہت ہی عظیم عبادت، شہادتین کے بعد شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اسلام کا دوسرا عظیم ترین رکن یہی نماز ہے. اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی نماز میں خلل پیدا کرے، اتنا خلل پیدا کرے کہ بندہ نماز پڑھ کر نکل بھی جائے مگر اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو. اسی لیے اکثر لوگ چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تنہا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت دیر تک نماز میں غافل ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا، حالانکہ بندہ خود پڑھنے والا اسے خود پتہ نہیں رہتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی، دوسری رکعت میں نے کون سی سورہ پڑھی، نہیں پتہ رہتا ہے سوچتا ہے تو. اور پھر اسی طرح سے رکوع میں سجدے میں نے کیا دعا کی، کیا تسبیحات میں نے پڑھی ہے، یہ بھی بالکل ذرا یاد نہیں رہتا. بہرحال یہ ایسا معاملہ ہے کہ شیطان انسان کو غافل کرنا چاہتا ہے نماز میں. تو اسی لیے جب کبھی انسان سے غفلت ہو جائے، سہو ہو جائے، سہو کہتے ہیں بھول جانے کو، بھول اگر ہو جائے انسان کو تو اس کے لیے ہماری اپنی نماز ایسے ہی اگر ہم بھول کر غلط سلط پڑھ کر نکل گئے تو اس نماز کو درست کرنے کے لیے شریعت میں ایک سجدے کا حکم دیا گیا جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. تو بھول جانے کی صورت میں وہ سجدہ اگر آپ کر لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ سے جو بھی غلطی ہوئی، جو بھی بھول، جو بھی کمی بیشی ہوئی تو اس کی تلافی ہو جاتی ہے. اب یہ سجدہ سہو آدمی کب کرے گا؟ سجدہ سہو کرنے کے لیے یا تو نماز میں کوئی ایکسٹرا چیز آپ سے ہو گئی ہو، جیسے آپ 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ لیے ہوں، 2 رکعت کی نماز نفل نماز کے لیے آپ کھڑے تھے، 2 کی بجائے 3 آپ نے رکعتیں پڑھ لی، یا پھر رکوع 1 کی بجائے 2 رکوع کر لیا، یا 2 سجدے کی جگہ پر 3 سجدہ آپ نے کر لیا. اس طرح سے جب آدمی سے کوئی اضافی کام انجام پا جائے نماز میں تو ایسی صورت میں جب وہ تشہد میں بیٹھے گا تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ اس کو کرنا ہے. پورا تشہد پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کر کے اس کے بعد اس کو سلام پھیر لینا چاہیے. تو جو بھی اضافہ ہوا اس کی طرف سے وہ تلافی ہو جائے گی. جیسے 1 رکعت پوری مکمل رکعت زائد پڑھ لیا، یا پھر 1 سجدہ زیادہ کر لیا، 2 کی بجائے 3 سجدہ کر لیا، اور اسے پتا چلا نماز ہی کے دوران تو اس وقت، اور اگر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر اسے پتا چلا تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، 2 سجدہ کرے گا اور سلام پھیر لے گا، کافی ہے. یہ اس وقت جب کہ ایکسٹرا عمل ہو جائے. اور اگر کمی ہو جائے، 4 کی بجائے 3 ہی رکعت پڑھ لیا، یا پھر سجدہ بھی 1 سجدہ کیا اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا یہ سوچ کر کہ میں نے 2 سجدے کر لیے، دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد اسے پتا چلا کہ میرا تو 1 ہی سجدہ ہوا تھا، یا پھر اسے شک ہو گیا کہ میں نے 1 سجدہ ہی کیا یا 2 سجدے کیے. تو ایسی صورت میں جب کمی ہوتی ہے، اور کمی ایسی کمی جس میں کہ نماز کے ارکان بعض کہلاتے ہیں، جیسے آپ کے پاس تکبیر تحریمہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ سب نماز کے ارکان کہلاتے ہیں کہ اس میں اگر کمی ہو جائے تو نماز نہیں ہو سکتی. تو ایسی صورت میں یوں سمجھیے کہ 1 رکعت بندہ پڑھا، رکوع 1 کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، مگر 1 سجدہ کیا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا.
अगर दूसरी रकात में खड़े होते होते उसको याद आ गया तो वापस लौट कर दूसरा सजदा भी कर ले और फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े हो। लेकिन अगर वो दूसरी रकात में क़िरात शुरू कर दिया, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया, तो अब उसे ये शुमार करना है कि पहली रकात शुमार नहीं करेगा। एक सजदे के साथ पूरी रकात वो पढ़ लिया, क़िरात भी किया, रुकू भी किया, मगर सजदा सिर्फ एक किया और उसके बाद दूसरी रकात में खड़ा हो गया, तो अब उसको पहली रकात शुमार नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब वो जो दूसरी रकात पढ़ रहा है वही उसकी अपनी पहली रकात होगी और वहां से वो अपनी पूरी नमाज मुकम्मल करेगा। और आखिर में सजदा जब सलाम फेरने की बारी आएगी, तशहुद खत्म करने के बाद, उस वक्त सलाम फेरने से पहले 2 सजदा करके उसके बाद सलाम फेरेगा। तो ये कमी जब हो जाए तो आदमी ऐसा नहीं कर सकता है कि सिर्फ ऐसे ही बिल्कुल जो है क्या सजदे सहू कर ले और उसका जो है वो कभी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो नमाज ही के दौरान याद आने की सूरत में आप पहली रकात शुमार नहीं करेंगे, दूसरी रकात को अपनी पहली रकात शुमार करके नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से सलाम फेर दिए और उसके बाद आपको याद आया कि मैं तो 4 की बजाय सिर्फ 3 ही रकात पढ़ा, या फिर किसी एक रकात में मैंने 2 सजदे की जगह एक ही सजदा किया, या मैंने रुकू ही नहीं किया सीधे सजदे में चला गया, इस तरह की कोई बात सलाम फेरने के बाद जब याद आए तो उस वक्त एक रकात मुकम्मल अदा करनी होगी। सलाम फेरने के बाद आपसे जो कमी वाक़े हुई उसका अगर याद आ रहा है तो आपको मुकम्मल एक रकात, सिर्फ मैंने रुकू छोड़ा था बल्कि रुकू करके उसके बाद सजदे सो नहीं कर सकता, या मैंने सिर्फ एक सजदा ही तो मुझसे छूटा इसलिए एक सजदा मैं करूं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल एक रकात, क्योंकि जिस रकात में आपने रुकू नहीं किया या 2 सजदे की बजाय एक सजदा किया वो रकात शुमार ही नहीं होगी। इसलिए मुकम्मल एक रकात अदा करके उसके बाद आपको जो है सजदे सहू कर लेना है सलाम फेरने से पहले। और अगर नमाज खत्म होके काफी देर हो गई और वुजू वगैरह भी आपका टूट गया, उसके बाद आपको याद आया कि मेरी नमाज में ऐसी गलती हो गई थी, तो ऐसी सूरत में मुकम्मल नमाज दोहरानी होगी। उस नमाज का एतबार ही नहीं बल्कि मुकम्मल नमाज दोहरा लेनी होगी। तो ये चीजें होती हैं सजदे सहू के अहकाम कि जब आपसे एक्स्ट्रा काम हो जाए तो ऐसी सूरत में आखिर में तशहुद में बैठकर मुकम्मल दुआ पढ़ के सलाम फेरने से पहले 2 सजदा करके, 2 सजदे में भी पहला सजदा करेंगे, फिर उसके बाद उठकर बैठेंगे और फिर दोबारा दूसरा सजदा करेंगे और सजदा से उठने के बाद फौरन सलाम फेर देंगे। और अगर कमी हुई है तो उस कमी को पूरी करना और फिर उसके बाद सजदे सहू भी करना होगा। और एक तीसरी सूरत उस वक्त होती है जब आदमी को शक होता है सिर्फ कि मैंने 3 रकात पढ़ी है कि 4 रकात पढ़ी है, मेरे 2 सजदे हुए हैं कि 1 सजदा हुआ है। जब शक पैदा हो जाए तो जो यकीन है उस पर आदमी को एतिमाद करना है। यकीन क्या है? जो कब होगा वो यकीन है। मैंने 2 सजदा किया या 1 सजदा किया, बल्कि जब शक होता है तो यकीनी बात यह है कि 1 सजदा तो यकीनी है। तो वैसे ही 3 रकात मैंने पढ़ी है या 4 रकात पढ़ी है, बल्कि जब शक होता है तो 3 रकात का पढ़ना यकीनी है। तो ऐसे जब शक हो जाए तो उस वक्त भी अपने जो कम से कम होगा उस पर आदमी को एतिमाद करके बाकी अमल उसको करना होगा। और फिर आखिर में वही सजदे सहू यानी कि सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करके उसके बाद सलाम फेर देना है। अगर कमी थी तो सजदे सहू के जरिए उसमें जो है क्या है पूरी हो जा रही है। या आपने अगर ज्यादा पढ़ लिया, 4 ही आप पढ़ चुके थे जी, और उसके बाद शक की वजह से एक और रकात आपने अदा की है, तो वो 1 रकात और ये 2 सजदे सहू मिलकर एक नफिल
2 رکعت نفل کے برابر اجر جنم مل جائے گا کہتا۔ اور جب بندہ سجدہ سہو کرتا ہے تو شیطان جتنا آپ کو خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ کو اپنی نماز سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو وہ ایک طرح سے نامراد ہو جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو اسی لیے مشروع ہم کو قرار دیا گیا کہ نماز میں خاص کر بہت سارے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی زیادتی ہوتی ہے، کبھی کمی ہوتی ہے، اور کبھی شک پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ان سب سے چھٹکارا پانے کے لیے ہمیں سجدہ سہو کی یہ سجدہ سہو کا عمل ہم کو بتایا گیا ہے۔ تو یاد رہے کہ کمی اگر ہوتی ہے تو کمی صرف سجدہ سہو کرنے سے پوری نہیں ہوگی، جب تک کہ اس کمی کو آپ پورا نہیں کریں گے، پورا کر کے اس کے بعد سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو یہ سجدہ سہو سے متعلق کچھ احکام تھے جو آپ کے سامنے وضاحت اس کی گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال، بڑا اہم سوال ہے، اور عام طور پر لوگ آج کل بہت زیادہ اس معاملے میں ملوث بھی نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، آدمی اگر اپنی زندگی میں تقسیم کیے بغیر فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد تقسیم کس طرح سے ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہوا ہے۔ اولاد میں کیسے ہوگی، ماں باپ اگر ہے، بھائی بہن ہے، کون وارث ہوگا، کون وارث نہیں ہوگا، یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہے، تو بالکل دے سکتا ہے، مگر ایسے آدمی کے اوپر لازم ہے کہ وہ پوری طریقے سے انصاف سے کام لے۔ کسی ایک اولاد کو زیادہ دے کر دوسروں کو کم دے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی بشیر ان کا نام ہوتا ہے، تو جب ان کی 2-3 بیویاں تھیں تو ایک بیوی سے ان کی ایک اولاد ہوئی جن کا نام نعمان تھا۔ تو جب نعمان پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے بشیر یعنی اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ میرے بیٹے کو آپ خصوصی تحفہ دیجئے۔ ان کے پاس کوئی زمین تھی اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس پر گواہ بھی ٹھہرائیے۔ بیوی سمجھتی تھی شوہر آج بولے گا کہ ہاں میں نے دے دیا اور کل مکر جائے گا، تو اس لیے وہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی کو آپ اس پر گواہ ٹھہرائیے۔ تو یہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور بچے کو لے کر گئے اور بتایا کہ میں نے اپنے اس بچے کو یہ زمین دی ہے اور آپ کو اس پر میں گواہ ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلے سوال کیا کیا آپ کے اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول اور بھی میری اولاد ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا جیسے آپ اپنے اس بچے کو دے رہے ہیں کیا ویسا ہی آپ اپنے دوسرے اور بچوں کو بھی دیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے بتایا کہ یہ ظلم ہے سراسر اور میں کسی ظلم پر گواہ نہیں ٹھہر سکتا۔ تو اس لیے آدمی جب اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں کچھ بھی تقسیم کرتا ہے تو برابر برابر اس کو تقسیم کرنا چاہیے، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو۔ یہ اور بات کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے ویسے ہی زندگی میں بھی ہونا چاہیے، لیکن بہت سارے علماء کا یہی کہنا ہے کہ وہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں ڈبل دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے تو اس وقت سب کو برابر برابر ہی دینا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا تو پھر وہ ناانصافی اور ظلم کرے گا۔ تو اس لیے یہ چیز بالکل درست ہے، جائز ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر جب کرے گا تو سب کو برابر برابر تقسیم کرنا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ اس طرح سے نہیں دے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال کل آیا ہوا تھا، کوئی بھی مرد یا عورت
अल्कोहल मिले हुए स्प्रे या इत्र वगैरह लगाकर बाहर निकलने का हुक्म, चाहे वो मस्जिद को आना हो या कहीं और बाहर जाना। मर्द की हद तक जहां तक अल्कोहल मिला हुआ जो भी इत्र है तो उसका इस्तेमाल एक मशकूक जो ना चीज है, क्योंकि अल्कोहल जैसे कि वो शराब की एक किस्म कही जाती है, तो इसलिए आदमी अगर उससे जहां तक हो सके परहेज करे, बचे, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल बाज अहले इल्म यही कहते हैं कि उसका पीना ही हराम है। बाकी इस तरह से कि जैसे ही आप स्प्रे करते हैं तो जो शराब है वो बाहर हवा में तहलील हो जाती है चीज, और आपके कपड़े पर जो चीज पड़ती है वो खालिस चीज होती है, इसलिए उसमें कोई हरज नहीं। बल्कि बहरहाल उलमा के दोनों फतवे पाए जाते हैं, मगर जहां तक आदमी उससे अवॉइड करे और उससे परहेज करे ये ज्यादा बेहतर तो है। लेकिन जहां तक औरत की बात है, औरत मस्जिद आना तो दूर बल्कि कहीं भी बाहर भी निकले तो खुशबू लगाकर निकलती है, तो बहुत बड़ी वईद उसके लिए सुनाई गई है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकलती है ताकि उसकी खुशबू को बाहर के अजनबी मर्द महसूस करें, तो ऐसी औरत को जानिया कहा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकलती है तो वो औरत जानिया है। इसीलिए आपने बताया जब औरतों को मस्जिद भी आने की इजाजत आपने दी तो यही हुक्म दिया कि बिल्कुल अपने नॉर्मल कपड़ों में आना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल बन सवर कर अपने जो ना कुछ मस्जिद वगैरह जाए, नहीं, बिल्कुल अपने एकदम से नॉर्मल जैसे घर में रहते हैं वैसे ही बिल्कुल जो ना मस्जिद में भी आना चाहिए। तो खुशबू लगाकर बाहर निकलना औरत के लिए बिल्कुल हराम है। जहां खुशबू लगाने की बात आती है तो वहीं हमारे अपने हिसाब से हमारे अपने मुआशरे में औरतों का फूल रखना सर में, यह भी एक जो है क्या रिवाज है। तो फूल की खुशबू भी अगर औरत अपने सर पे फूल लगाकर बाहर निकलती है तो ये भी इसी के अंदर आती है कि ऐसी औरतों को चाहे वो मस्जिद को आना हो या ईदगाह को जाना हो या कहीं सफर पे बाहर निकलती हो तो किसी भी सूरत में खुशबू लगाकर बाहर निकलना बिल्कुल मना है औरत के लिए, ये जायज बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद कुछ और सवालात हैं, जैसे कि यहाँ एक सवाल, इसका जवाब देकर मैं ख़त्म करता हूँ और बाकी के सवालात इंशाअल्लाह कल होंगे कि अगर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का इरादा हो तो इमाम के साथ वितर की नमाज़ पढ़ना चाहिए या नहीं। हमें हुक्म दिया गया है कि रात की नमाज सबसे आखिरी नमाज वितर अपनी बनाओ, बोलके वितर की नमाज को अपनी रात की आखिरी नमाज बनाओ। अगर कोई इसके बाद भी कुछ और नमाज पढ़ने का इरादा रखता है तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो इमाम के साथ वितर ना पढ़े। उसका अगर पुख्ता इरादा है तो ऐसी सूरत में वो वितर बाद में आखिरी जब और रात में उठकर 2 रकात 4 रकात अल्लाह ताला की तौफीक से जो भी मुयस्सर हो वो पढ़ ले और फिर उसके बाद वितर पढ़े। लेकिन अगर आदमी ये सोचकर कि बस मैं इसी पर ख़त्म कर रहा हूँ, इमाम के साथ वितर भी पढ़ लिया, पढ़ने के बाद रात में अल्लाह ताला की तौफीक से ज़रा पहले बेदार हो गया, 2 रकात 4 रकात पढ़ने का मौका है तो पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। वितर पढ़ लिया मैं, अब मैं कैसे नमाज पढ़ सकता हूँ ये सोचने की ज़रूरत नहीं और दोबारा वितर दोहराने की भी ज़रूरत नहीं, कहते अहले इल्म। अगर वो दोहराना चाहे दोहरा सकता है, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे ही 2 रकात 4 रकात अगर नमाज पढ़ने का उसको मौका मिलता है पढ़ सकता है, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन जो आदमी इरादा पुख्ता ये रखता है कि मैं रात में उठूंगा और नमाज पढ़ूंगा तो उस आदमी को चाहिए कि इब्तिदा में वितर ना पढ़े, इमाम के साथ वितर ना पढ़े और बाद में आखिर में चलकर वितर पढ़े।